на свою життя, значить завтра знов у нашій хаті повалі трикляють, і знов імперське коло лізе січі. Крізь обладону люди вам прогнони, за нашим полем повзаків. Прийде час, кожен з вас стане перед Богом на страшнім суді. Хоч віків багато, та вірим святом, що заправить позад вікові слави, тільки мене вставай. Bonsoir et bienvenue à la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Добрий вечір і ласкаво просимо на свято незалежності України. Et de Mariupol, en suivant la mer d'Azov, nous ne pouvons pas y aller en train, mais nous avons emprunté le drone de Georges, le mari de notre président. І зараз ми проїжджаємо узбережжя Азовського моря. Ми не можемо проїхати Крим, бо це неможливо. Але ми можемо дивитись ті кадри, які зроблені Жоржем Сіджем з дроном. Et voilà, Crimée, c'est aussi l'Ukraine. Et c'est ça le sera toujours. Крим та Південь – це також українські землі. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Odessa pour nous accompagner à Odessa? Чи є серед нас хтось з Одеси? Доброго дня, Марсель. Мене звуть Христина. Bonjour Marseille, on m'appelle Christine. Ми з родиною приїхали до Марселю, тому що Марсель для нас сьогодні безпечне місце. Nous sommes arrivés à Marseille de Odessa parce que pour nous, Marseille c'est une ville qui est sécurisante. Je pense que vous la reconnaissez cette ville. C'est la ville de Marseille ça? Non, c'est Odessa. А также Одесса и Марсель – это города побратимы. C'est pourquoi les deux villes sont les villes sœurs. Elles sont jumelles. Мабуть, тому вони дуже схожі. Багато схожої архітектури, Vous avez déjà compris, on se ressemble beaucoup par багато l'architecture. веселих пісень, анекдотів. Parce qu'on aime raconter les blagues, on aime chanter les chansons joyeuses. А також багато туристів, які приїжджають з різних країн відпочивати. Et aussi, nous avons beaucoup de touristes comme à Marseille qui viennent de différents pays pour se reposer chez nous. На жаль, сьогодні в Одесі пусто. Залишилося мало людей, заміновані всі пляжі та дуже часто прилітають ракети. Et aujourd'hui, Odessa est beaucoup diminuée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, parce que les plages sont vides et sont minées, et il n'y a pas beaucoup de commerce. Ми дуже вдячні Франції за теплий прийом, за житло і за все необхідне, що вона нам дала. Щиро дякуємо. Nous sommes très reconnaissants à Marseille pour tout ce qu'ils nous ont fait pour nous, aux habitants de Marseille pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour nous avoir donné un domicile, pour nous avoir donné l'aide. Merci de tout notre cœur. Ми приготували маленький виступ для вас. Et les enfants de l'ESA ont préparé une petite représentation pour vous avec les traditionnels tissus qui servent à ce... Voilà, à ce nettoyer.
Après, à l'ordre, enfin, une femme de nucléaire qui me dit, mais vous ne devez pas prendre nucléaire. Des héros. Nous n'avions pas connaissance des réfugiés de nucléaire. On va leur donner une minute de parole. Так, звичайно, давайте. Треба також дати слово біженцям, які приїхали з Миколаєва. Доброго вечора. Ми з Миколаєва, так іде зараз наш голова військової адміністрації Миколаєва, кожного дня виступаючи перед людьми. Саме місто Корабелеві, в якому працювали і жили мирні мешканці, будували кораблі і не тільки. Bonsoir, nous sommes de Nikolaï. Et je me souviens le discours du chef de notre région qui disait à la vérité qu'à Nikolaï, il y avait des habitants paisibles qui vivaient, qui faisaient leur vie, qui construisaient des bateaux. І з перших днів цієї війни на південних кордонах Миколаїв боронив і Одесу, і інші напрямки, які ведуть до інших міст нашої країни. Et à partir des premiers jours de cette guerre, notre ville gardait le calme des autres villes ukrainiennes. La ville défendait le sud, toute la région du sud. З квітня місяця немає води. І дякуємо одеситам, які возять нам воду. І кожної ночі прилітають бомби, прилітають ракети. Кожного дня нові якісь неприємні сюрпризи. Уже немає 3 університетів, в якому я працюю, в якому моя дочка вчиться. Залишився поки що один. І що буде далі? Сподіваємося на мир. Сподіваємося на те, що відстоїться наші кордони, повернеться Україна до мирного життя. Et à partir du mois d'avril, il n'y a pas d'eau dans toute la ville. Et grâce aux habitants d'Odessa, nous avons un peu d'eau potable quand même, parce que tous les jours, des gens d'Odessa nous amènent de l'eau. Et dans notre ville, il y a beaucoup de destruction parce que chaque nuit, il y a des missiles qui tombent sur la ville. Il y a 3 universités qui sont détruites complètement. Et nous espérons de tout le cœur qu'un jour, il y aura la fin de cette guerre et il y aura la victoire et nous pourrons célébrer notre journée de l'indépendance dans notre ville natale. Тут ми зупинилися в невеличкому містечку Теплі, який дуже добре прийняв, і нами займається і допомагає один дуже інтересний і цікава людина, Жан Кристоф, який написав про Україну пісню і який написав симфонію про Україну. Буквально минулого місяця вона опублікована в інтернеті, і кому буде цікаво, можуть підійти, він дасть свої координати, можуть послухати цю симфонію і цю пісню. Я спробувала перевести її на українську мову через те, що вона на французькій. Ну, ще ми не встигли її записати, але сподіваюся, що щось у нас вийде. Ici en France, nous habitons à Pertuis. Nous sommes accueillis chez un monsieur qui est très gentil et de plus, il a écrit une symphonie, une chanson à propos de l'Ukraine et de notre ville. Et si quelqu'un est intéressé, on peut trouver facilement cette symphonie sur Internet.
Et moi, personnellement, j'ai envie de la traduire en ukrainien, mais je n'arrive pas. Peut-être un jour. Merci beaucoup pour ce témoignage. Дякую. Tu gardes toute l'Ukraine. Дуже дякуємо. Це була розповідь з нашого міста Героїв Миколаєва. Et maintenant, nous allons dans une ville paisible, Vinitia. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de garnison. І зараз ми прямуємо до Вінниці. Це дуже гарне та мирне місто. Лінія фронту дуже далеко і немає військових об'єктів у Вінниці. Et pourtant, il y avait beaucoup de civils morts suite au bombardement russe. І незважаючи на це, місто піддавалося численним ракетним обстрілам і було дуже багато загиблих та поранених. Ce n'est pas la première fois que cette région souffre. Це не вперше цей регіон страждає. Et de ces souffrances témoigne une petite chanson pour les enfants qui s'appelle Podolяночка. Це місто пройшло довгий шлях страждань. І про ці страждання розповідає маленька пісенька для дітей. Це веснянка, вона називається Подоляночка. En fait, elle parle de la souffrance, mais elle dit qu'au bout de la souffrance, il va y avoir le soleil qui va revenir, il va y avoir la vie qui va revenir. Après cette année terrible, il va y avoir de nouveau l'espoir. Але ця пісня розповідає не лише про страждання, але про надію, про те, що після страждань і буде сонце, знову почнеться життя заново. І тому цю пісню співають здебільшого діти. Вероничка. Десь тут була Подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, 7 літ не вмивалась, бо води не мала. Ой, устань, устань, Подоляночко, ой, устань, устань, молодесенька, твоє личко, личко біленьке, біжи до Дунаю, бери молоденьку, бери ту, що з краю. Десь тут була Подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, 7 літ не вмивалась. Дякую, Вероніка. Борис. Maintenant, nous nous dirigeons vers la frontière. Certains vont partir en Roumanie, d'autres vont partir en Hongrie, d'autres encore en Slovaquie, d'autres en Pologne. Mais tous garderont dans le cœur leur pays et leur hymne national. Зараз ми прямуємо до кордону України.
І численні українці прямують до інших країн, хтось до Польщі, хтось інший залишається у Румунії, дехто їде до Німеччини, до Франції. Але кожен з українців зберігає у серці гімн України та шматочок рідної землі. А зараз ми вже на території Польщі і нас тут чекають мами з дітками. Мами з дітками. Ти признайся мені, скільки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у повній печалі, може десь у лісах, ти зілля шукала, сонце руду знайшла, і мене чарувала. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синій. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя
Romain est là. Oui, Romain est là. Pour finir, nous arrivons en France. Et en France, il y a des réfugiés qui sont là depuis 1 an ou 2, qui sont un petit peu installés. Et voilà, comme Romain, qui joue la musique underground, ukrainienne. On vous le sert. І на завершення нашого вечора ми вже приїжджаємо до Франції. І у Франції нас чекають ці українці, які живуть у Франції вже рік або 2. І Рома – це музикант з Одеси, який зараз заспіває та зіграє нам андерграунд. Une minute, il se prépare. C'est la bourde.
без басухи не виходить у нас. Буде драмер вибивати із робочого класу. Ми поїдемо у Штати на концертах виступать, в залі слави рок-н-ролу нову зірку зажигать. Alors, merci beaucoup pour votre attention et nous allons maintenant gentiment descendre en bas et nous allons prendre un petit verre d'amitié si vous êtes bien d'accord. À la fin de cette soirée, je veux dire que j'espère de tout mon cœur que les forces de l'opposition russe, les forces constructives, vaincront un jour. Et ça mettra la fin à cette guerre. І на закінчення нашого вечора ми хочемо подякувати усім учасникам за ваш натхненний спів. Ми хочемо подякувати усім присутнім за те, що ви сьогодні з нами. І тепер ми запрошуємо усіх вас спуститися до нашої іншої зали, де вас чекає дружній келих та виставка українського мистецтва. Дякую всім! Vous pouvez nous accompagner en attendant. Tata.